then total internal reflection, dispersion, interference, polarization, diffraction. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು? I will be showing you the experiments which can be performed in the classroom on optics. In our first session morning, we saw electricity magnetism experiments. I will share the Google Drive link of that whole video. You can watch it leisurely later. Now I'm starting session on optics. First experiment I'm trying to show you is with respect to refraction of light, about lens, convex lens, concave lens. What are the activities we can try with those chapters? I'll take two lenses now. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? See, both are convex lens. E convex lens, it is thick at the center, so its focal length is less. This is thin at the center, its focal length is large. Can we measure it? Okay. Take a screen. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Take the lens, allow the light to fall through the lens. It will form image here on the screen. So hatra ತಗೊಂಡೋಗಿ, now see image of the window is formed here. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So now see here, distant object is there. From there light rays pass through the lens and form the image here. Now measure the distance from the image to the lens. Image distance V 5 centimeter ಇದೆ, ಸುಮಾರು 5 to 6 centimeter ಇದೆ. Now from here to the object, huge distance, that is U, and use Newton's formula 1 by F equal to 1 by V minus 1 by U. You get focal length of this lens. This is 100 centimeter. This lens, which is thin, has large focal length. ಇದ್ರ focal length ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫೇಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್. ಕಿಟಕಿ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್, ಬಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 100 centimeter. ನನ್ನ ಕಿಟಕಿ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 100 centimeter, ಇದ್ರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 5 centimeter. Now Galileo conducted an experiment with this. What was his experiment? He tried to measure focal length when they are combined like this, when they are separated, and he realized if the two convex lenses are separated by a distance equal to sum of their focal length, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು focal length 5 centimeter, ಇದ್ರದ್ದು 100 centimeter, sum of their focal length is 105 centimeter. ಆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಕೇಸ್ 5 centimeter focal length, 100. Sum of their lenses is focal length is 105 centimeter. So I will take a tube of focal length 105 centimeter. It is here. Here I have the lens here. The length of this tube is 105 centimeters. Why 105? Galileo's formula. I have two lenses here. Both the lenses, one lens is having focal length 100, another is 5. So 105 centimeter. This was Galileo's discovery in 1609. Now let us fix the lens in a tube like this. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಲರು. ಈ ಕಾಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೊದಲನ ತುದಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ 5 centimeter ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಈಗ
5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಅವರ್ ರೆಟಿನಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ? ನೀವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿನೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಪಿನೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ದ ಸನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಮೇಡ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸನ್ ಕಡೆಗೆ ಇಡೋದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನೌ. ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ? ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು 2010ರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದೀವಿ. ನಾವ್ ಯಾರು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಮೂನ್ ಸನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಆರ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್? ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕವರಿಂಗ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಯರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. I'll stop it exactly there when you see the hole there. First cardboard alli, can you see the hole here sir? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಸನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ನ ಸನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯನ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕವರ್ಡ್ ಸನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ದ ಸನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕವರ್ಡ್. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಫ್ ಕವರ್ಡ್ ಸನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್.
ಸೊ ಈ ತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಣ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಭಾಗಶಃ ಖಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. We have projected the image on the screen here to watch the eclipse. ಸೊ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Galileo gave us a new world, the world we had never seen, the world of moon, Jupiter, Saturn, distant objects. Whenever you discover a new world, new ideas, new science, new laws of nature, and new jobs, new job opportunities, all this will be seen. ನಾವೀಗ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್. ಸೊ whoever has joined now, you have missed electricity magnetism part 1 session and optics refraction of light telescope session. Now next part of the experiment in optics, lens alli refraction of light agodrinda how we can make telescope anta gottaytu. Next Galileo went ahead, ee telescope na hige nodidre telescope adanna ulta madidre magnifier agutte, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗೆಲಿಲಿಯೋಗೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಬಯಾಲಜಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪೀಪಲ್ ಸಾ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಇನ್ ದೀಸ್ 400 years the civilization has had lot of effects during which microorganisms have been playing a major role in our life. Correct? So a microorganism prapancha irode microscope bandmele gottagiddu, illa andre gottagtirliಲ್ಲ. So development of microscope was a major advantage. So telescope microscope ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Next is dispersion. What is dispersion of light? ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? How to show that white light consists of 7 colors. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌ ಟು ಡೂ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ರೈನ್ಬೋ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೈನ್ಬೋ ತೋರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 2 faces ಆರ್ ಓಪನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟಾರ್ಚ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ತರ. ನಾವು ಲೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಅದನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಗೋಡೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಕಲರ್ಸ್, 7 colors. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಮಗೆ. ರೈನ್ಬೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ,
ವೈ ರೈನ್ಬೋ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹುಡುಗ. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಹಾಫ್ ರೈನ್ಬೋ ಇಸ್ ಸೀನ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಸಿ ಫುಲ್ ರೈನ್ಬೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್. ಆ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನೋಡಿ, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, now I will pass the light from mobile phone torch and then follow the light rays on the screen. Prism ಮೂಲಕ dispersion experiment na ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now I'll pass the light from the mobile phone torch to the screen. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ the wall of the dark room ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈನ್ಬೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ರೈನ್ಬೋ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. Violet color, green, yellow, red. This is looking like a rainbow. Yes, yes, sir. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, there are two questions. One, we understood now. Light is comprises of 7 colors. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Next, we saw the image formed after light undergoes dispersion inside the prism. Inside the prism, refraction is taking place. Different colors will have different deviation and image is formed on the screen. Now compare this with raindrops. When raindrops are suspended in air, light ray enters raindrop, undergoes refraction, total internal reflection, and reaches our eyes at an angle 42 degrees. Now, this rainbow formation is not a simple process. To understand that process, if you refer the books, you will see mathematical steps involved. ಆ mathematical steps ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, the light rays which get reflected from the, which undergo dispersion, total internal reflection and reach our eyes, they come to our eyes as a cone. ಆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೋನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಕಾಣೋದು. ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ? ಬಹುಶಃ ನೀವು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಗೋ ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಆಗ ನೀವು ರೈನ್ಬೋ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪೋಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ರೈನ್ಬೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ದೇರ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು 19 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್? x square plus y square equal to r square. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ HC ವರ್ಮಾ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ he has explained how rainbow is formed, why the rays come like a cone at an angle of 42 degrees. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈನ್ಬೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. Okay, now the most important process in optics, very important because engineering application. What is it? There is one industry today because of which IT industry is surviving. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ IT ಹಬ್ ಅಂತೀವಿ, IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೈಸೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. How is information coming from Bangalore to all your place? Optical fiber. Optical fiber connection.
is the most important mode of connection today to Yes, sir. transmit information from one place to another place. Optical fiber is a glass rod, it is Yes, an sir. insulator, it is a dielectric material, and dielectrics are more important today than ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 GB per second ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೋ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ one person wants telephone connection, landline connection, copper cable had to be connected to his house from the center, control center, by digging trenches. 20,000 houses means 20,000 copper wires. But today, one glass rod of this diameter is able to carry data for 20,000 houses connection. Only one rod. It can carry so much data. How much? Gigabytes of data can flow through it in the form of light. Now, I am talking here. How to convert my video and audio to light? It is easy. Video camera will convert light to electricity. From electricity, we can produce laser light. That laser light will pass through optical fiber. At the exit, that laser light will become again electricity through photodiode. That electricity will again produce picture in the TV screen. Now, let us send light through this optical fiber. Just observe, light starts at one end, comes out of the other end. How is total internal reflection happening? Nan mobile phone torch on ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, and now see, light is coming from this point. I'll end it, connect it. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ನೋಡಿ, ಬಲ್ಬ್ ತೆಗೆದ್ರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ನೋ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್? ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬೀಕರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೇಸರ್ ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ನೀರಿಗೆ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, then you will see laser light undergoing total internal reflection. ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Observe this. I am playing a video now. See here, I have beaker, water in it, laser torch, laser light is going through the beaker. It is not undergoing total internal reflection now because angle of incidence is not greater than critical angle. ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Please, all of you see this. Still total internal reflection is not happening. It is just refraction. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? In this photo, you are only seeing light ray undergoing just refraction of light. ಆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೀಗ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್.
PPTಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. Okay, now observe this picture. See here, the light ray is going from torch ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? Angle of incidence is I less than C. So it is undergoing total internal reflection. At what angle it comes back to the same medium, that is total internal reflection. ಅದನ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರೇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೀಗೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. See here, this is total internal reflection happening through water air interface. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? In this picture you can see light ray when I becomes greater than C, it undergoes total internal reflection. I'll paste it here and show you. ನೋಡಿ, see this? The light ray is going like this. Okay, illi angle of incidence is greater than critical angle. It is reflected back to the same medium. It is not undergoing refraction and going out. ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದು escape ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. No escape of light. It is reflecting from the surface like this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು total internal reflection process is happening in this optical fiber. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಸೊ ಈಗ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ವಿತೌಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ this will be helpful. So from 1960, using new techniques of chemistry, engineers are able to make glass without any defects. So because of that, light undergoes less absorption and most of the information is transmitted from one place to another place. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು 20,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. We can connect 20,000 conversations inside this. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, sir, 20,000 conversations, will they not superpose? Will they not give to disturbance? No. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅದೇ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. 20,000 ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಟುಡೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಶೋ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಟೇಕ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಂಚಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ. I'll tell you how to make a slit. Take insulation tape. Okay, take a piece of it. Nodili, you have to cut a small slice. Okay, ee tara cut madadmele cover the, take this strip, ee circular hole ideyala adralli 50% na cover ಮಾಡಿ idralli. Here I am putting the tape covering half of it. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, paste it to cover remaining half. Give a small gap between the two strips.
ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಮೇಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗ್ಯಾಪು. ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಸ್ಲಿಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಲೇಸರ್ ಟಾರ್ಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲೇಸರ್ ಟಾರ್ಚು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಡ್ತು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಟುಡೇ without X-ray diffraction, we can't study structure of chemical compounds. Without X-ray diffraction, we can't study new chemical compounds and drugs. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈಗ ಹೊಸ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಈ ಲೈಟ್ ನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Diffraction picture I will show you now. See, this is the picture of diffraction. ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು PPT-ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್, 2 ಸ್ಲಿಟ್ ಇದ್ರೆ 2 ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದು. 2 ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ 2 ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ 2 ಸ್ಲಿಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ತರ.
ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಹೋಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಲೈಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ರಫ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಲಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈನು, ಆ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೇಸರ್ ಟಾರ್ಚು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಲೈಗೋ ಅಂತ, ಲೇಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಅಂತ. ದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನ DNA ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ. ಓನ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್? ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಜಂಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಸಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸರ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಶೀಟ್. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪೋಲರೈಸರ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪೋಲರೈಸರ್ ನ ತೆಗಿತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪೋಲರೈಸರ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಪೋಲರೈಸರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಂಬರ್ಸು? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋಲರೈಸರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Again put it back. What is this? How polarizers can help us in data encryption? Polarizers allow one particular component of light to pass through. One particular component means a normal light has electric field in all planes. Now this allows, depending on the characteristic nature of this material, allows one plane, one electric field component, and you are able to see it. Correct? So ಈ polarization ಅನ್ನೋದು it is actually helping us to control different components of light and use that as a data storage tool. Okay, so polarization phenomena is very helping us. Optics ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ, 1:54 ಆಯ್ತು. I have some class now ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ 3:00 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಸೊ